Yeah, hi everyone. Good morning. Am I audible? Yeah, good morning. It's ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చెప్తున్నానంటే నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఓకే, అట్లాగే రిక్వెస్ట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ గురించి చెప్పుకున్నాము. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్, అసెట్ మేనేజ్మెంట్ డెఫినేషన్స్ చెప్పుకున్నాము. సో ఈరోజు క్లాస్లో టేబుల్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుంటాము. సో ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నిన్నటి వరకు థియరీ పార్ట్ చెప్పుకున్నాం ఐటీఎస్ఎంలో. ఓకే, సో tables table table is a collection of data or records. Okay, or records. Table is a collection of data or records. You can also write like this: table is a collection of data or records which contains rows and columns. Okay, table is a collection of data or records. Collection of data. So rows means records only, right? Yes. Table is a collection of data which contains rows and columns. Who is joined from iPhone? I will not ask daily. Okay, fine. So you can see table is a collection of data which contains rows and columns. Okay. Next, list. List. List will display all the records at one place from table. Okay. List will display all the records from table at one place. List will display all the records from table at one place. Okay. List will display all the records from table at one place. Okay. Next. Farm. Form will display single record information. Form will display single record information. Will display single record information. Form will display single record information. Form will display single record information. Okay. Table is a collection of data which contains rows and columns. List will display all the records from the table at one place. Form will display single record information. Okay, form will display single record information. Next. So now we can note down regularly used tables in service now. We can note down regularly tables in service now. Okay. Yes.
So first of all, base tables in service now. What are the base tables in service now? Tell me, guys. You already know. Knowledge. Okay, knowledge. Next. CMDB. Okay, CMDB. Next. Task table. Task table. Okay, task table. Okay, fine. Okay, note down. Base tables in service. Task table name is task. Okay, next. CMDB. Table name is CMDB. Knowledge. Table name is KB underscore knowledge. Okay, knowledge table name is KB underscore knowledge. Like ITSM tables in service now. Service. Tell me, guys, what are the tables in ITSM? Incident, problem, change. Okay. Okay. Okay, note down. Yes. Incident. Table name is incident. Incident task. Incident task table name is incident underscore task. Okay. Problem. Table name is problem. Problem task table. Problem underscore task. Change table. Change underscore Request. Change task. Change underscore task. Next. Request. REQUEST. Request table name is SC underscore REQUEST. Request. Requested item SC underscore REQ underscore item. Okay. Catalog task. SC underscore task. Okay. Got it? These are the few ITSM tables in service now. We have few more tables also, like knowledge. In the knowledge, we have many tables will come. Okay. But I'm not writing all these tables. So most commonly used tables from the ITSM. So that too, the most common is like incident, problem, change, requested item, catalog, task. Okay. So incident task, problem task, change task also we will use little bit only, I can say. Okay. Next. User administration tables in service now. User ఎస్సి అంటే ఏంటండి? service catalog. Okay. User administration tables in service. What are the user administration tables in service now? Users table name is sys underscore user. Next, role sys underscore user underscore role. Group sys underscore user underscore group. Okay. User role relationship table, user and role relationship table, sys underscore user underscore has underscore role. User group sys underscore user underscore GRMEMBER. Okay. Next,
So these tables purely related to user. Okay, next from the user administration, few more common tables. Okay, location, cmn underscore location. Next, department, cmn underscore department. Next, cost center, next table name of is cost center. అంటే cost center, cmn underscore cost underscore ce అంటే cost center. Next, company, core underscore country, core underscore country. Okay. These are the few regularly used user administration tables. These are the few regularly used user administration tables. Okay, ప్రతి టేబుల్, ఒకసారి చెప్పరా? సారీ, సిఎంఎన్ అంటే అట్లా ఏం ఉండదండి. లైక్ ఎస్సి అంటే ఏంటిది, సిఎంఎన్ అంటే ఏంటి, అట్లా ఏమి ఉండదు. ఆ టేబుల్ యొక్క బ్యాక్ నేమ్ అది. సిఎంఎన్ అంటే కామన్ అన్నమాట. సో ఎవరు మిమ్మల్ని అది అడగరు సిఎంఎన్ అంటే ఏంటి, ఎస్సి అంటే ఏంటి అని. ఓకే, అది జస్ట్ టేబుల్ బ్యాక్ నేమ్ అన్నమాట. ఓకేనండి. సిఎంఎన్ అంటే కామన్ లొకేషన్స్, కామన్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, అట్లా అన్నమాట. బట్ స్పెసిఫిక్ గా సిఎంఎన్ అంటే ఏంటని ఎవరు అడగరు. సిఎంఎన్ అంటే కామన్, ఎస్సి అంటే సర్వీస్ కెటలాగ్, టేబుల్ బ్యాక్ నేమ్స్ లోవి. ఓకే, బట్ ఎవరు ఎస్సి అంటే ఏంటి, ఈ టేబుల్లో ఎస్సి అంటే ఏంటి, లైక్ ఈ టేబుల్లో సిఎంఎన్ అంటే ఏంటి, ఈ టేబుల్లో కోర్ అంటే ఏంటి, ఇట్లా ఏం అడగరు అనమాట ఎవరు కూడా. ఓకేనా. సో అవి ఏంటంటే జస్ట్ టేబుల్ బ్యాక్ నేమ్స్ అన్నమాట. టేబుల్ బ్యాక్ నేము ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్సే ఉంటుంది. టేబుల్ యొక్క బ్యాక్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటర్సే ఉంటది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, సిస్టమ్ టేబుల్స్. ఓకే, సిస్టమ్ టేబుల్స్ ఏముంటాయో చూద్దాం. సర్వీస్ నౌ. సో మన సర్వీస్ నౌలో ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా టేబుల్స్ లోనే క్యాప్చర్ అవుతుంది. ఈవెన్ మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినా ఆ టేబుల్ కూడా టేబుల్లోనే స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఫస్ట్ టేబుల్స్ అన్ని ఏ టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. టేబుల్స్ స్టోర్ అయ్యే టేబుల్స్ సిస్ అండర్ స్కోర్ డిబి అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్, సిస్ అండర్ స్కోర్ డిబి అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్, డాక్యుమెంటేషన్ sys underscore documentation. Dictionary, DICTIONARY, sys underscore dictionary. Okay, choice table, sys underscore choice. Okay, so choice table. ఓకే అండి, ఇవి టేబుల్ నేమ్స్ అన్నమాట. ఈ టేబుల్స్ మనము డే టు డే లైఫ్ లో మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తుంటాం ఈ టేబుల్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను ఈ టేబుల్స్ నుంచి. చూడండి, టేబుల్ యొక్క బ్యాక్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ లెటరే ఉంటది. ఓకే, స్మాల్ లెటర్సే ఉంటాయి అన్ని కూడా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఎస్, ఇక్కడ ఇన్ని టేబుల్స్ రాసాను, ఆల్మోస్ట్ 20 టేబుల్స్ దాకా రాసాను.
ఇవన్నీ మరి ఎలా గుర్తుంటాయంటే మీకు వీటి మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటే నోటెడ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఓకేనా? వీటి మీద వర్క్ చేస్తుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా నోటెడ్ అయిపోతాయి. దాని గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇంకేమైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగని చెప్తాను. అంజు గారు కాస్ట్ సెంటర్ అంటే లైక్ కాస్ట్ సెంటర్ అంటే ఏంటంటే అండి ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ అన్నమాట. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటది. దాని కింద డిఫరెంట్ కాస్ట్ సెంటర్లు ఉంటాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశోక్ అనే ఒక యూజర్ ఉన్నాడు. ఆ యూజర్ కి ఒక కాస్ట్ సెంటర్ అసైన్ అయింది. ఆ యూజర్ కి ఒక కాస్ట్ సెంటర్ అసైన్ అయింది అంటే తనకు సంబంధించిన లావాదేవీలు అంటారు కదా, లైక్ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ అన్ని కూడా ఆ కాస్ట్ సెంటర్ వాళ్ళే చూసుకుంటారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి లైక్ అశోక్ సంబంధించిన సిటీసీ కానివ్వండి, అశోక్ ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్స్ ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఆర్గనైజేషన్‌లో లైక్ అశోక్ ఏమైనా ఆర్గనైజేషన్‌కి అమౌంట్ పే చేయాల్సింది ఉంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ కాస్ట్ సెంటర్స్ చూసుకుంటాయన్నమాట. ఓకే. లైక్ మనకు సాలరీ ప్రొవైడ్ చేసేవి కాస్ట్ సెంటర్స్. ఓకే. లైక్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్‌లో ఉంటాయన్నమాట ఇవన్నీ కాస్ట్ సెంటర్స్ అని చెప్పేసి. ఇన్ డెప్త్ మనకి అంతగా తెలీదు. బట్ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ అన్నమాట కాస్ట్ సెంటర్ అంటే. అంటే ఏ కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి. ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నరసింహ, ప్రవల్లిక, సైదులు. క్యాటలాగ్ టాస్క్ అంటేనండి అది కూడా ఒక టాస్క్. లైక్ ఇన్సిడెంట్, ప్రాబ్లమ్, చేంజ్, రిక్వెస్ట్ లాగా అది కూడా ఒక టాస్క్. మనం నిన్న చూసాం కదండి కెటలాగ్ టాస్క్. ఎందుకు అదే వాళ్ళ అదే అడ్మినిస్ట్రే చెప్పండి. చెప్పండి. ఇన్సిడెంట్ కాకుండా వేరే దగ్గర ఇన్సిడెంట్ టికెట్ రైజ్ చేయడానికి దాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తారని చెప్పారు కదా, అదేనా? అవును. సో కెటలాగ్ టాస్క్ మనం నిన్న ఎందుకు ఎలా యూజ్ చేసాము అంటే మనం ఒక ఐటెంని ఆర్డర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఐటెం మనకి డెలివరీ అవ్వడానికి మధ్యలో ఉండే టాస్క్లు ఏవైతే మ్మ్. ఉంటాయో వాటిని మ్మ్. కెటలాగ్ టాస్క్ అని చెప్పేసి మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఆ, ఓకేనా? ఓకే. అంజు గారు ఇక్కడ యాక్చువల్గా రోల్ ఇంకా యూజర్ రోల్ బోత్ ఆర్ సేమ్ యాక్చువల్గా, అంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉన్నా కానీ అంటే ఇక్కడ హ్యాస్ రోల్ అని ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి ఒక్క నిమిషం. రోల్ అంటే ఏమో ఓన్లీ రోల్స్ ఉంటాయి ఆ టేబుల్లో. లైక్ మీరు చూసారు కదా ఐటీఎల్ రోల్ అని, ఇన్సిడెంట్ మేనేజర్ అని, ప్రాబ్లమ్ అనలిస్ట్ అని ఇట్లా రోల్స్ చూసారు కదా, అవన్నీ అందులో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే. మరి యూజర్ రోల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోల్స్ నీకు అసైన్ చేసాము. నీకు ఆ రోల్కి ఉన్న రిలేషన్షిప్ రికార్డ్ వచ్చేసి యూజర్ రోల్ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? యూజర్ కి రోల్స్ కి రిలేషన్షిప్ ఉన్న రికార్డ్స్ అందులో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే. ఎస్ మేడం. చూడండి మీరందరూ ఏం చేయాలంటే ఈ టేబుల్స్ ని ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో నోట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షార్ట్ న్యూ సర్వీస్ నౌ టేబుల్స్. మనకి ట్రైనింగ్ ఎండ్ అయిపోయేసరికి 100 టేబుల్స్ మ్యాండేటరీగా వస్తాయి. 100 ఆర్ 100+ టేబుల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇట్లా ఒక ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకోండి. ఓకే. తీసుకొని టేబుల్ బ్యాక్ అండ్ నేమ్ చూడండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి టాస్క్ టేబుల్ అంటున్నాం. టాస్క్ టేబుల్ ఎలా టాస్క్ లైక్ ఇంకొక టేబుల్ ఏంటండి సిఎండిబి అంటున్నాను. ఇట్లా నోట్ చేసుకోండి. సిఎండిబి నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్
KB_knowledge. ఇంటర్వ్యూస్ లో అయితే టేబుల్ నేమ్స్ కూడా అడుగుతుంటారు అన్నమాట. ఓకేనా? ఇన్సిడెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ టేబుల్స్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా అలా అడుగుతారండి? వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ ఫర్ ఇన్సిడెంట్, వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ ఫర్ బిజినెస్ రూల్, ఇట్లా అడుగుతుంటారు అన్నమాట ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే, మీకేంటంటే ఆల్మోస్ట్ అండి ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ అయితే 100 టేబుల్స్ మ్యాండటరీగా వస్తాయి. ఓకేనా? ఇట్లా ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో నోట్ చేసుకుంటే టేబుల్ నేమ్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఏ రోజు క్లాస్ లో ఆ రోజు ఒక టేబుల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఒక టేబుల్ అయితే ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతుంటుందండి. ప్రతి క్లాస్ లో ఒక టేబుల్ అయితే ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది. ఓకేనా? సో ఇట్లా ఎక్సెల్ షీట్ లో మెయింటైన్ చేసుకోండి టేబుల్ నేమ్స్ అన్ని కూడా. ఓకే, అట్లాగే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, క్లాస్ నోట్స్ కూడా ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పెట్టుకొని ప్రతిరోజు మీకు మెయిల్ ద్వారా కానీ వాట్సాప్ ద్వారా కానీ పంపించే కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో క్లాస్ నోట్స్ కంటెంట్, అవి కాపీ పేస్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో పర్మనెంట్ గా. ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ సెక్షన్స్ మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఆర్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉంటది. ఓకేనా? ఇది మ్యాండటరీగా చేయాల్సిన టాస్క్. CMDB అంటే అన్నారండి? కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ డేటాబేస్, CMDB ఓకే. అంటే. కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంటర్వ్యూలో కామన్ గా అడిగే ఒక క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ టేబుల్ ఫర్ ఇన్సిడెంట్ ప్రాబ్లమ్ చేంజ్? టాస్క్ టాస్క్ టేబుల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ టేబుల్ ఫర్ ఇన్సిడెంట్ ప్రాబ్లమ్ చేంజ్? ఓకే, టాస్క్ టేబుల్. నెక్స్ట్ చూడండి, మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసేద్దాము. ఓకేనా? ఒక టేబుల్ అయితే క్రియేట్ చేసేద్దాము. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి నావిగేషన్ ఏంటంటే అండర్ సిస్టమ్ డెఫినేషన్ మనకు ఒక టేబుల్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. అండర్ సిస్టమ్ డెఫినేషన్ మనకి టేబుల్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. రైట్, లోడ్ అవుతుంది. టేబుల్స్ చూడండి, అండర్ సిస్టమ్ డెఫినేషన్ వీ హ్యావ్ టేబుల్స్ అన్నమాట. టేబుల్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓపెన్ చేయండి, అండర్ సిస్టమ్ డెఫినేషన్ వీ హ్యావ్ టేబుల్స్. నోట్ చేస్తున్నాను, అండర్ సిస్టమ్ డెఫినేషన్ హ్యావ్ టేబుల్స్. ఓకే, సో టేబుల్స్ యొక్క టేబుల్ నేమ్ ఏంటి చెప్పండి? టేబుల్స్ యొక్క టేబుల్ నేమ్ sys_db_object. ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇది అనమాట టేబుల్స్ యొక్క టేబుల్ నేమ్ ఇది అనమాట. డైలీ ఇలా చెప్తుంటాను, నావిగేషన్ రాసి ఇట్లా టేబుల్ నేమ్ రాస్తున్నాను ఏదైనా ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చిందంటే డైలీ బేసిస్ లో. ఓకే, ఎస్. సో చూడండి, ఇవన్నీ కూడా టేబుల్స్. ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయండి డిఫాల్ట్ గా మన సర్వీస్ ఇన్స్టాన్స్ లో 4614 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. 4614 టేబుల్స్ ఉన్నాయి మన సర్వీస్ ఇన్స్టాన్స్ లో డిఫాల్ట్ గా టేబుల్స్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒక కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఈ టేబుల్స్ అన్ని ఏ టేబుల్ లో స్టోర్ అయ్యాయి? sys_db_object. ఓకే, మీకు ఇవ్వారల్లోనే ఉంటుంది టేబుల్ నేమ్ కూడా. మన సర్వీస్ ఇన్స్టాన్స్ URL/టేబుల్ నేమ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, sys_db_object. ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసేస్తాను. సో నా టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి అరవింద్ IT అంటున్నాను. అరవింద్ IT. ఓకే, నా టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి అరవింద్ IT అంటున్నాను. ఎస్, చూడండి, టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి అరవింద్ IT అన్నాను. ఇక్కడ చూడండి లేబుల్, ఇది టేబుల్ యొక్క లేబుల్ అన్నమాట. ఇది టేబుల్ యొక్క బ్యాక్ అండ్ ఇది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బ్యాక్ అండ్ టేబుల్ నేమ్ U__ తోటి స్టార్ట్ అయింది.
మనం ఏదన్నా టేబుల్స్ సర్వీస్ లో ఇన్స్టాన్స్ లో క్రియేట్ చేసాము అంటే ఆ టేబుల్ యొక్క బ్యాకర్ నేమ్ u__ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. అట్లాగే కాలం నేమ్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసినవైతే u__ తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, అవన్నీ నోట్ చేసుకుందాము. లైక్ నాకు టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ మాడ్యూల్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇవి క్రియేట్ మాడ్యూల్ అన్నాం కదా, సో టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే క్రియేట్ అవుతుంది. అట్లాగే కొన్ని కాలమ్స్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతాయి, చూద్దాం అవి కూడా. కంట్రోల్స్, ఒక టేబుల్ కి సంబంధించిన ఒక రోల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. అట్లాగే 4 ACLs కూడా క్రియేట్ అయిపోతాయి. చూడండి, ఇంకా సేవ్ చేసేస్తున్నాను. సేవ్. ఎస్, మనం సక్సెస్ఫుల్ గా అరవింద్ ఐటీ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేసేసాం అన్నమాట. ఓకే, ఒకసారి రండి కాలమ్స్ కి రండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ఈ కాలమ్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయాయి అన్నమాట. సిస్టమ్ కాలమ్, సిస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ సిస్టమ్ కాలమ్స్ అంటాం అన్నమాట వీటికి. కంట్రోల్స్ లోకి రండి, టేబుల్ కి సంబంధించిన రోల్ క్రియేట్ అయింది. అట్లాగే 4 ACLs కూడా క్రియేట్ అయిపోయాయి అన్నమాట. అట్లాగే అప్లికేషన్ మాడ్యూల్ కూడా క్రియేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఒకసారి వచ్చి రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇంకా ఇక్కడైతే మాడ్యూల్ కనిపించట్లేదు, బట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో జస్ట్ మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో నోట్ చేసుకుందాం. టేబుల్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏమేమి ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయ్యాయో నోట్ చేసుకుందాం. వైల్ క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్, ఫాలోయింగ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. వైల్ క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్ are created automatically. ఏమేంటివి అవి? అప్లికేషన్ మాడ్యూల్, థర్డ్ వన్ టేబుల్ సిస్టమ్ ఫీల్డ్స్, ఫోర్త్ వన్ టేబుల్ యూజర్ రోల్, ఫిఫ్త్ వన్ ACLs. ఓకే, 4 ACLs క్రియేట్ అయ్యాయి. సో ఇవి ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయాయి అన్నమాట ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు. ఓకే, సో సిస్టమ్ టేబుల్ సిస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి క్రియేట్ అయిపోయాయి ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో చూడండి, following elements are created automatically while creating a table. మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కాలమ్స్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోయాయి. ఏమేంటివి అవి? ఇక్కడికి రండి, ఒకసారి కాలమ్స్ లోకి వెళ్ళి చూడండి. క్రియేటెడ్ బై, క్రియేటెడ్, SysID, అప్డేట్స్, అప్డేటెడ్ బై, అప్డేటెడ్. ఓకే, ఇవి ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయాయి అన్నమాట. ఓకేనా, క్రియేటెడ్ బై, క్రియేటెడ్, SysID, అప్డేట్స్, అప్డేటెడ్ బై, అప్డేటెడ్. నోట్ చేసుకుందాం. SysID, second one created by, created by, fourth one updated by, sixth one updates. ఓకే, ఇవి ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయాయి అన్నమాట. created by, updated by, updates, SysID. One SysID,
ఓకే ఫైన్. ఇవి అన్నమాట కాలమ్స్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయినవి. సో అట్లాగే మనము ఈ అరవింద్ ఐటీ టేబుల్ ఒక కాలం కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, నేమ్ అనే కాలం క్రియేట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ అంటున్నా. ఓకే, సేవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో కాలం యొక్క బ్యాకర్ నేమ్ ఎలా సేవ్, ఇది చూడండి, మనం కస్టమ్ టేబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్కి ఇట్లా ఇంటూ మార్క్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇది ఎప్పుడైనా మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ సిస్టమ్తో పాటు జనరేట్ అయిన టేబుల్స్ మనం డిలీట్ చేయలేము. చూడండి, ఇది కాలం యొక్క లేబుల్ అన్నమాట. కాలం యొక్క బ్యాకర్ నేమ్ చూద్దాం ఒకసారి. కాలం నేమ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది చూడండి. సేవ్. సో చూడండి ఎలా సేవ్ అయిందండి, iv_name. ఓకే, మనము ఏదైనా ఒక టేబుల్ కానీ కాలం కానీ క్రియేట్ చేసాము అంటే అది iv_ తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. కస్టమ్ టేబుల్ నేమ్స్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్ టేబుల్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ iv_. ఓకే, కస్టమ్ _. ఓకే, అట్లాగే కస్టమ్ కాలమ్స్ కూడా iv_ తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి. iv_. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక కాలం ని కానీ టేబుల్ కానీ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు. ఓకేనా, అది మన యూజర్ డిఫైన్ చేసిన టేబుల్, యూజర్ డిఫైన్ చేసిన కాలమా లేకపోతే సిస్టమ్ జనరేటెడా అని చెప్పేసి మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలరు. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగని చెప్తాను. నో, ఓకే ఫైన్. ఇందాక 4 ACLs అన్నారు కదండి, అదొకసారి చెప్పరా? ఫోర్ ACLs. ఇదిగోండి, క్రియేట్, డిలీట్, రీడ్, రైట్ 4 ACLs క్రియేట్ అయ్యాయి అనమాట. లైక్ ACLs లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. అవి మనం క్లాసెస్ ACL గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకుంటాం. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ గా ఏంటంటే ఈ 4 ఆపరేషన్స్ రిలేటెడ్ ACLs క్రియేట్ అయిపోతాయి బై డిఫాల్ట్. ఓకే, యాక్సెస్ కంట్రోల్ సెల్స్ అండి. అవునండి, యాక్సెస్ కంట్రోల్స్. ఓకే, క్రియేట్. సరే. ఓకే, ఇందులో అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంది అరవింద్ గారు? అప్లికేషన్ మాడ్యూల్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ వచ్చి రీఫ్రెష్ చేయాలి. వన్ మినిట్. సో ఇక్కడైతే కనిపించట్లేదు, బట్ అప్లికేషన్ మాడ్యూల్ కూడా క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఒకసారి ఇంపన్షియేట్ అయ్యి కూడా చూద్దాం యూజర్కి. వీళ్ళకి అసలు కనిపించాం, బై మిస్టేక్ ఓపెన్ చేసేది. ఇంపన్షియేషన్ చూడండి. ఓకేనా, అరవింద్ ఐటీ అప్లికేషన్, అరవింద్ ఐటీ మాడ్యూల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరవింద్ ఐటీ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్ చేస్తాను. ఇది లిస్ట్ వ్యూ అనమాట, అరవింద్ ఐటీ లిస్ట్ వ్యూ. ఫామ్ ఓపెన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను, అరవింద్ ఐటీ ఫామ్. ఇందులో ఒక నేమ్ ఫీల్డ్ మాత్రమే మనం క్రియేట్ చేసాము కదా. సో అట్లాగే ఇది ఏంటంటే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అన్నమాట. డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, అవి కూడా ఏంటో నోట్ చేసేసుకుందాం. రండి, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, ఫామ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాన్ఫిగర్ ఫామ్ లేఅవుట్ అనండి. కాన్ఫిగర్ ఫామ్ లేఅవుట్, కాన్ఫిగర్ ఫామ్ లేఅవుట్.
చూడండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే కొన్ని డేటా టైప్స్ నోట్ చేసుకుందాం. ఓకే, డేటా టైప్స్. ఏమేమి ఉంటాయి డేటా టైప్స్? చాయిస్ డేటా టైప్ ఉంటది. నెక్స్ట్ డేట్, టైం, డెసిమల్, నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఉంటది, ఇమేజ్, ఇంటీజర్, నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్. జర్నల్. రాస్తానండి, ఆల్ఫాబెట్ లో రాస్తున్నాను. ఓకే. జర్నల్, లిస్ట్ డేటా టైప్ ఉంటది, పాస్వర్డ్, రిఫరెన్స్, స్ట్రింగ్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, URL, JOURL input, జర్నలిస్ట్. ఓకే, ఎట్లా ఉంటాయంట. ఇవి కొన్ని డేటా టైప్స్, మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే కొన్ని డేటా టైప్స్. చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తాను. చాయిస్ డేటా టైప్, డేటు, డేట్ టైము, డెసిమలు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇమేజ్, ఇంటీజరు. ఓకే, జర్నల్ ఇన్పుట్, జర్నలిస్టు, లిస్టు, పాస్వర్డ్, నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, URL. ఓకే, ఇవి కొన్ని రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే డేటా టైప్స్ అన్నమాట. అంటే రిమైనింగ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం, బట్ మనం నోట్ చేసుకున్న రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తుంటాం. సో ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఇవి 1 by 1 కూడా చూపిస్తాను, లైక్ వాటి యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. ఓకేనా? చెప్పండి, ఎవరు ఏదో చెప్తున్నారు. ఏం లేదండి. ఓకే, ఫైన్. సో మనం ఇక్కడ చాలా టేబుల్ నేమ్స్ రాసుకున్నాం, ఆల్మోస్ట్ 20 టేబుల్స్ వరకు రాసుకున్నాం. మరి ఆ టేబుల్స్ అన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సిడెంట్ టేబుల్, ప్రాబ్లమ్ టేబుల్, చేంజ్ టేబుల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కాబట్టి తెలిసి ఎలా ఓపెన్ చేయాలి. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ టేబుల్స్? మనం వాటి గురించి చెప్పుకోలేదు కదా. సో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి అనమాట, మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు. ఎప్పుడైనా టేబుల్ నేమ్ ఓపెన్ చేయాలంటే నేను క్యాపిటల్ లిస్ట్ అని, క్యాపిటల్ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఇట్లా యూజ్ చేసి ఉంటాను మేబీ. ఓకే, సో ఆ షార్ట్ కట్స్ రాసుకోండి. ఎస్పిఎన్ యూజ్ చేయడం గమనించాను. SPN, వాట్ ఈస్ SPN? SP సర్వీస్ పోర్టల్. సర్వీస్ పోర్టల్ అది. ఓకే, చూడండి, టేబుల్ నేమ్ డాట్ క్యాపిటల్ లిస్ట్, టేబుల్ నేమ్ డాట్ స్మాల్ లిస్ట్, టేబుల్ నేమ్ డాట్ క్యాపిటల్ ఫామ్, టేబుల్ నేమ్ డాట్ స్మాల్ ఫామ్, టేబుల్ నేమ్ డాట్. ఓకే, ఇవి కొన్ని షార్ట్ కట్స్ అన్నమాట, లైక్ టేబుల్స్ ని ఓపెన్ చేయడానికి. So it will open table list view in window or tab. Okay, yes, it will open
table list view in same window or tab. ఓకే, జస్ట్ ఈ రెండు షార్ట్ కట్స్ ఏంటంటే టేబుల్ యొక్క లిస్ట్ వ్యూని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే క్యాపిటల్ లిస్ట్ కనుక యూజ్ చేస్తేనేమో పక్క న్యూ ట్యాబ్ లో వస్తుంది. స్మాల్ లిస్ట్ యూజ్ చేస్తేనేమో మనం ఏ ట్యాబ్ లో అయితే ఉన్నామో ఆ ట్యాబ్ లోనే ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, నేను కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఓపెన్ చేసి కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ కొన్ని టేబుల్స్. అట్లాగా క్యాపిటల్ ఫామ్, ఇట్ విల్ ఓపెన్ table form view in new window or tab. It will open table form view in same window or tab. ఇది కూడా సేమ్, డాట్ డు కూడా సేమ్ అన్నమాట. It will open table form view in same window or tab. ఓకే, ఇవి కొన్ని టేబుల్ రిలేటెడ్ షార్ట్ కట్స్. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయండి టేబుల్ కి సంబంధించిన షార్ట్ కట్స్, ఒక 2 ఉన్నాయి ఇంకా. ఒకవేళ టేబుల్ కి సంబంధించిన అన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఓకే, టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాన్ఫిగ్ CONFIG టేబుల్ నేమ్ డాట్ కాన్ఫిగ్. ఓకే, so it will open table all configuration files in new window or tab. It will open table all configuration files in same window or tab. ఓకే, ఇవి టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే. నెక్స్ట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒకరోజు స్టార్ట్ ఎవరు అడిగారు కూడా ఏం టైప్ చేశారు అని చెప్పేసి. STATS స్టార్ట్ క్యాచీ CACH క్యాచీ డాట్. ఓకే, so it will show your service now instance details on same window. So catch, it will clear the cache information. Will clear the cache information. ఒకసారి మనము ఈ షార్ట్ కట్స్ చూసేద్దాం. రండి, హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుకోదు. ఏదైనా ఒక టేబుల్ బ్యాక్ అని మీకు టైప్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూజర్ టేబుల్ ఓపెన్ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. sys_user టేబుల్ బ్యాక్ అని డాట్ క్యాపిటల్ లిస్ట్ మీద క్లిక్ చేశాను, ఎంటర్ కొట్టండి. చూడండి క్యామిల్ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ అయినా యూజ్ చేయాలి, లిస్ట్ కి కానీ ఫామ్ కానీ కాన్ఫిగ్ కానీ, లేదా అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయినా యూజ్ చేయాలి. ఒకటి క్యాపిటల్ ఒకటి స్మాల్ అట్లా యూజ్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు షార్ట్ కట్. ఓకేనా, క్యామిల్ కేస్ అనేది వర్క్ అవ్వదు ఇక్కడ. చూడండి టేబుల్ నేమ్ డాట్ క్యాపిటలిస్ట్ sys_user డాట్ క్యాపిటలిస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఎంటర్ కొట్టాను. చూడండి న్యూ విండోలో ఆ టేబుల్ అనేది ఓపెన్ అయింది. అశోక్ అండ్ తులసి మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి.
ఓకే, న్యూ విండోలో ఓపెన్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లొకేషన్ టేబుల్ ఓపెన్ చేస్తాను, లేకపోతే సేమ్ యూజర్ టేబుల్ తీసుకోండి. sys_user డాట్ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్, లిస్ట్ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ ఎంటర్ చేశాను. ఎంటర్ కొడుతున్నాను, ఒకసారి చూడండి. సేమ్ విండోలో ఓపెన్ అయిపోయింది. యూజర్ లిస్ట్ అనేది సేమ్ విండోలో ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ sys_user డాట్ క్యాపిటల్ ఫామ్ కొడుతున్నాను, క్యాపిటల్ ఫామ్ అండ్ ఎంటర్ కొట్టేస్తున్నాను. చూడండి, కొత్త విండోలో మనకి ఫామ్ అనేది, యూజర్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే, అట్లాగే sys_user డాట్ స్మాల్ ఫామ్, ఇప్పుడు స్మాల్ ఫామ్ మీద ఎంటర్ చేస్తున్నాను. sys_user డాట్ స్మాల్ ఫామ్, ఇదే విండోలో ఫామ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే, అట్లాగే మళ్ళీ హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. అట్లాగే డాట్ డూ కూడా చెక్ చేద్దాం. లైక్ sys_user డాట్ డూ అంటున్నాను. ఎంటర్ కొట్టేసేయండి, సేమ్ విండోలో ఫామ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది, యూజర్ ఫామ్. ఓకేనా, అట్లాగే sys_user డాట్ కాన్ఫిగ్ అంటున్నాను. కాన్ఫిగ్ అనే క్యాపిటల్ లెటర్స్ పడుతుంది. చూడండి, ఈ యూజర్ టేబుల్ కి సంబంధించిన అన్ని కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఒకే విండోలో ఓపెన్ అయిపోతాయి. చూడండి, వెయిట్, ఒక్క నిమిషం లోడ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కనిపించేవన్నీ కూడా ఈ యూజర్ టేబుల్ కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. బిజినెస్ రూల్స్ 30 ఉన్నాయి, క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్ 5 ఉన్నాయి, డిక్షనరీ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, డిక్షనరీ ఎంట్రీ ఓవర్ రైడ్స్, నోటిఫికేషన్స్, యుఐ యాక్షన్స్, యాక్సెస్ కంట్రోల్స్, యుఐ పాలసీస్, స్టైల్స్, ఇన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఈ యూజర్ టేబుల్ కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ విండోలో ఓపెన్ చేయాలి. sys_user డాట్ కాన్ఫిగ్, sys_user డాట్ కాన్ఫిగ్ ఎంటర్ చేసేస్తున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ సేమ్ విండోలో ఓపెన్ అవుతాయి ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. ఓకేనా, ఎస్, ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ stats డాట్ STATS stats డాట్ ఎంటర్ కొట్టేసేయండి. మన సర్వీస్ నో ఇన్స్టాన్స్ డేటాని చూపిస్తుంది stats డాట్ అనేది. చూడండి, లైక్ బిల్డ్ నేమ్ యూతా వర్షన్, ఇన్స్టాన్స్ ఎంత, డెవ్ 64121, ఇంకా మొత్తం మన సర్వీస్ నో ఇన్స్టాన్స్ సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు ఈ మొబైల్లో బ్రౌజ్ చేయండి, లేకపోతే ఏదైనా తీసుకోండి, ఏదైనా అప్లికేషన్ తీసుకోండి, ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ తీసుకోండి, ఏదైనా మొబైల్ డివైస్, ల్యాప్టాప్ ఏదైనా తీసుకోండి. క్యాచ్ మనము ఆ అప్లికేషన్ ని కానీ ఆ డివైస్ కానీ యూజ్ చేసే కొద్దీ క్యాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంటది. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, లైక్ మీ మొబైల్లో అయినా ఫేస్బుక్ యాక్సెస్ చేయండి, లింక్డ్ఇన్, లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఏదో బ్రౌజ్ చేయండి, ఖచ్చితంగా క్యాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. అట్లాగే మన సర్వీస్ నో ఇన్స్టాన్స్ లో కూడా ఆ క్యాచ్ ని క్లియర్ చేయాలంటే ఎలా, CACHE డాట్ క్యాచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే, చూడండి. ఓకే గైస్, క్యాచీ డాట్, ఇవి షార్ట్ కట్స్ అన్నమాట. మీకు ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. మీకు ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫామ్ అన్నా డూ అన్నా యూజర్ ఫామ్ ఒకటే వచ్చింది కదండి. అవును, ఓకే. సో మనము అరవింద్ ఐటీ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేసాము. అరవింద్ ఐటీ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ టేబుల్ వెళ్ళి ఏ టేబుల్లో స్టోర్ అయింది, sys_db_object, sys_db_object అనే టేబుల్లో ఆ టేబుల్ స్టోర్ అయింది. ఓకేనా, సో మరి మనం ఒక కాలం క్రియేట్ చేసాము, కొన్ని కాలమ్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయ్యాయి టేబుల్ తో పాటు. మరి అవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి? సో మనకి ఇంకో 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. sys_documentation, sys_dictionary. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అరవింద్ ఐటీ టేబుల్కి వెళ్తున్నాను.
అరవింద్ ఐటీ టేబుల్కి వెళ్ళాను. సో చూడండి, ఇప్పుడు మనం నేమ్ అనే కాలం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి, sys_ డాక్యుమెంటేషన్ టేబుల్లో ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. sys_ డిక్షనరీలో ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. sys_ డాక్యుమెంటేషన్ లో క్రియేట్ అయ్యే రికార్డ్ ఏంటయ్యా అంటే ఈ కాలం యొక్క లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. ఓకే, sys_ డాక్యుమెంటేషన్ టేబుల్లో క్రియేట్ అయ్యే కాలం ఏందా అంటే ఈ కాలం కి సంబంధించిన లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. మరి sys_ డిక్షనరీ టేబుల్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, ఈ కాలం యొక్క ప్రాపర్టీస్ స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ కాలం యొక్క ప్రాపర్టీస్ స్టోర్ అవుతాయి. ఒకసారి ఆ రెండు టేబుల్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను sys_ డిక్షనరీ టేబుల్కి వెళ్తున్నాను. DICTIONAR డాట్ క్యాపిటలిస్ట్ అంటున్నాను. ఓకే, చూడండి. చూడండి మన టేబుల్ నేమ్ ఏంటంటే ఒకసారి టేబుల్ నేమ్ రాయండి. అరవింద్ ఐటీ. అరవింద్ ఐటీ యొక్క టేబుల్ నేమ్ ఏముంది చూడండి, _Arvind_IT. ఇది టేబుల్ నేమ్. కాపీ చేసుకోండి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసేయండి. ఫిల్టర్ స్టార్ట్స్ విత్ _Arvind IT. ఎన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయండి డిక్షనరీ టేబుల్లో? డిక్షనరీ టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి? ఆల్మోస్ట్ 8 రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. సో ఇందులో 7 సిస్టమ్ జనరేటెడ్ అన్నమాట. ఓకే, ఒక్క ఈ నేమ్ అనే కాలమే మనం క్రియేట్ చేసాము ఓన్ గా. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి అసలు ఏముంది ఏంటి అని. ఓపెన్ రికార్డ్, డిక్షనరీ ఫామ్ అంటారు అనమాట. కాన్ఫిగరేషన్ డిక్షనరీ ఎంట్రీ ఫామ్. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్, ఆ కాలం కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఈ ఫామ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం, ప్రతిదీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఈ ఫామ్ లో. జస్ట్ ఈ రోజుకి ఫామ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది చూడండి. ఓకే, ఇదన్నమాట. అట్లాగే రండి, డాక్యుమెంటేషన్ టేబుల్ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను. sys_ డాక్యుమెంటేషన్ డాట్ క్యాపిటలిస్ట్ అంటున్నాను. ఇది డాక్యుమెంటేషన్ టేబుల్ ఏం స్టోర్ అవుతుంది, లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, _Arvind IT. చూడండి ఇక్కడ కూడా 8 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో చూడండి మనం క్రియేట్ చేసిన కాలం వచ్చేసి ఇదన్నమాట, నేమ్ _name. ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఈ కాలం యొక్క లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, చూడండి నేమ్ ప్లూరల్, బ్యాక్ అండ్ నేమ్ _name ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. ఇక్కడ ఏం లేదా? ఓకే ఫైన్. సో మనం ఇంకా ఈ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి కదండి, 1 by 1 క్రియేట్ చేసుకుంటూ వద్దాం. అంటే ఏ డేటా టైప్ యొక్క బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం. మీరు రెగ్యులర్ గా చూసే కాలమ్సే ఎక్కడైనా కానీ ఇవన్నీ కూడా. సో చాయిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్ ఫామ్ లేఅవుట్. ఇక్కడ నుంచి కూడా కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మనం ఇందాకలా కాలమ్ డైరెక్ట్ గా టేబుల్ ఫామ్ నుంచి క్రియేట్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఫామ్ లేఅవుట్ నుంచి చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, కాన్ఫిగర్ ఫామ్ లేఅవుట్. ఇక్కడ కాలం క్రియేట్ చేసేసేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను, టైటిల్ అంటున్నాను, TITLE టైటిల్ అంటున్నాను. ఓకే, రండి, చాయిస్ డేటా టైప్ తీసుకుంటున్నాను. టైటిల్ కి చాయిస్ డేటా టైప్ తీసుకుంటున్నాను. యాడ్, సేవ్. టైటిల్ కాలం ని యాడ్ చేశాను. వెయిట్, లోడ్ అవుతుంది. ఎస్, టైటిల్ అనే ఒక కాలం ని మనం క్రియేట్ చేసాం, ఇది అన్నమాట. సో దీనికి చాయిస్ వాల్యూస్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సింది ఉంటుంది అనమాట. రండి, రైట్ క్లిక్ అండి, టైటిల్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి రైట్ క్లిక్ ఆన్ టైటిల్ ఫీల్డ్. 1 minute రావట్లేదండి. కాన్ఫిగరేషన్ డిక్షనరీలోకి వెళ్ళండి.
నేను ఆ టైటిల్ ఫీల్డ్ మీద ఎందుకు వెళ్తున్నాను, ఆ టైటిల్ ఫీల్డ్ లో చాయిస్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేయడానికి. కాన్ఫిగరేషన్ డిక్షనరీ టైటిల్ ఫీల్డ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాన్ఫిగరేషన్ డిక్షనరీ ఫామ్ కు వెళ్తున్నాను. కిందకి స్క్రోల్ చేయండి, ఇక్కడ చాయిసెస్ అని చెప్పేసింది చూడండి, చాయిసెస్ అని చెప్పేసింది. నేను ఇక్కడ మిస్టరు, మిస్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా టైటిల్స్, ఇట్లా ఇస్తున్నాను. మిస్టర్ బ్యాక్ అండ్ వాల్యూ కూడా సేమ్ ఇస్తున్నాను ప్రజెంట్ అయితే. ఓకే, మిస్టర్. నెక్స్ట్ మిస్. అట్లాగే డిఫరెంట్ సాల్యుటేషన్స్ ఉంటాయి, లైక్ మిస్టరు, మిస్ లాగా ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి 2 ఇస్తున్నాను. 2 చాయిస్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేశాను టైటిల్ లో. చూడండి మిస్టర్, మిస్ కనిపిస్తున్నాయా లేదా? Yes, sir. ఎస్, కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, మరి ఈ చాయిస్ వాల్యూస్ మనం ఏమని చెప్పుకున్నాము, సర్వీస్ నౌ లో ప్రతిదీ టేబుల్స్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. మరి ఇక్కడ మనం 2 చాయిస్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేసాం. ఇవి ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి? ఎస్, చాయిస్ టేబుల్ ఒకటి మెన్షన్ చేసుకున్నాం, సిస్టమ్ టేబుల్స్ sys_choice రండి, అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి. ఓకే, sys_choice క్యాపిటల్ లిస్ట్ అంటున్నాను. చాయిస్ టేబుల్ హిస్టరీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. మన టేబుల్ నేమ్ ఏంటండి? అరవింద్ ఐటీ అన్నమాట. ఫిల్టర్ చేయండి, ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యాయా లేవా చాయిస్ వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయా లేవా? చాయిస్ టేబుల్లో టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి sys_choice టేబుల్ అన్నమాట. ఓకే, కనిపిస్తున్నాయా లేదా టేబుల్ నేమ్స్? సారీ, చాయిస్ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. చాయిస్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఈ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, నేను క్లాస్ ఇక్కడతో స్టాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. లైక్ మళ్ళీ కంటెంట్ ఎక్కువ అయితే మీకు అర్థం అవ్వదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా? Okay, sir. సో చూడండి, ITSM థియరీ పార్ట్ ఇంకా మీరు ఎప్పుడు చూసినా అదే ఉంటది. ఇది ప్రాక్టికల్ గా కూడా మనం చెప్పుకుంటుంటాం అన్నమాట. ఈ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఎక్కువ థియరీ నడిచింది. రేపు అసలు థియరీ దాదాపుగా ఉండదు, కొంచెమే ఉంటది. రిమైనింగ్ మొత్తం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తుంటాం అన్నమాట. క్లాస్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వద్దు. మిస్ అయ్యారు అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ డే అంతా కొత్తగా అనిపిస్తుంది మీకు. ఓకే, ఓకే ఫైన్. ఎస్, ఈరోజు మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. మీకు డెవలప్మెంట్ లో స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, డెవలప్మెంట్ లో స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ స్క్రిప్టింగ్ మనం ఈజీగా చేయాలి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ ఐడియా ఉంటే బెటర్ అన్నమాట. జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ ఐడియా ఉంటే బెటర్, మంచిది. ఒకవేళ మాకు జావా స్క్రిప్ట్ ప్రీవియస్ గా రాదు, మేము ఏం చేయాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి అంటే నేను మీకు URLs ఇస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, కొన్ని URLs మీకు మెన్షన్ చేస్తాను. అట్లాగే మన క్లాసెస్ లో కూడా జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ చెప్పుకుంటాము. ఎంతవరకు చెప్పుకుంటాము? మన సర్వీస్ నౌకి ఎంతవరకు అవసరం అవుతుందో అంతవరకే చెప్పుకుంటాము. ఓకేనా? మేబీ వన్ డే క్లాస్లో కానీ 2 days క్లాస్లో కానీ నేను జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ క్లాస్ తీసుకొని చెప్తాను. బట్ మన సర్వీస్ నౌకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే చెప్తాను. ఓకేనండి? సో మీరు ఇంకా ముందే నేర్చుకుంటే చాలా మంచిది. నేర్చుకోకపోయినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, మళ్ళీ మనం డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చెప్పుకుంటాం. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ URLs కూడా ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. జావా స్క్రిప్ట్ మీరు ఈ జావా స్క్రిప్ట్ లెర్న్ చేసుకోవడానికి మీరు మళ్ళీ మనీ పే చేసి నేర్చుకోవాల్సినంత నెసెసిటీ ఏమీ లేదు. జస్ట్ ఒక 3 URLs ఇస్తాను, వాటిల్లో ఈజీగా మీకు ఉంటుంది, నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ W3 schools. కాపీ. నెక్స్ట్ నేనైతే జావా స్క్రిప్ట్ ఇలాంటి ఈ వెబ్సైట్స్ లోనే నేర్చుకున్నాను అనమాట. ఓకేనా? జావా స్క్రిప్ట్, జావా టీ పాయింట్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇస్తారనమాట మీకు. ఓకే, ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ట్యుటోరియల్స్ పాయింట్ అని చెప్పేసి కూడా ఉంటుంది అనమాట.
JavaScript else point. ఓకే, సేవ్ చేస్తాను. ఈ 3 వెబ్సైట్స్ మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట ఒకవేళ మీరు జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే. అంటే నేనైతే ఎక్కువగా ఈ 3 వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేసేవాడిని. ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే, నా ఓన్గా ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకోవాలనుకుంటే నేను ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈ వెబ్సైట్స్కి ఇస్తాను. ఇవే కాదండి, చాలా URLs ఉంటాయన్నమాట. చాలా సోర్సెస్ ఉంటాయి మనకి, లైక్ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉంటాయి. మీకు యుడ్మీ యాక్సెస్ గనక ఉంటే యుడ్మీ పోర్టల్లో కూడా మీరు జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ లెర్న్ చేసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. జావా స్క్రిప్ట్ మెయిన్ వెబ్సైట్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే. ఓకే, మీ ఇష్టమైన రీసోర్స్ తీసుకోండి. నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ 3 వెబ్సైట్స్ అయితే లెర్నింగ్కి ఈజీగా ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇది తీసుకున్నాను. అది మీ ఇష్టం ఏది తీసుకొని నేర్చుకోవాలి ఏంటి అనేది. సో ఎలా నేర్చుకోవాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, జావా స్క్రిప్ట్ వేరియబుల్స్కి వెళ్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్కి. ఓకే, అసలు వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, లైక్ చూడండి వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రతి చోట ట్రై ఇట్ అని ఉంది కదండి, ట్రై ఇట్ మీద క్లిక్ చేసి జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఎప్పుడు కూడా అండి మీరు ఆ ట్రై ఇట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఉంది కదా, ఇది స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ స్టార్ట్ అయింది, ఈ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఎండ్ అయింది అనమాట. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ లో రాసే కోడే జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ లో రాసే కోడ్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్. ఓకే, అది మాత్రం నేర్చుకుంటే చాలు. ఇంకా రిమైనింగ్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లో కాకుండా అవుట్ సైడ్ ఉన్న కోడ్ అవసరం లేదన్నమాట. అది HTML రిలేటెడ్ అనమాట. ఓకే, HTML కోడ్ అనమాట. అది మీకు ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదన్నమాట. ఓకే, బేసిక్ గా ఏంటంటే అండి, ఎవరైనా జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఎలా నేర్చుకుంటారంటే ఫస్ట్ HTML CSS నేర్చుకున్న తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటారు. ఎవరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అని చెప్పేసి ఉంటారు కదండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఆర్ వెబ్సైట్ బిల్డర్ ఆర్ డెవలపర్, UI డెవలపర్, వాళ్ళు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటుంటారు అన్నమాట. HTML, CSS, బూట్స్ట్రాప్, AngularJS, React.js ఇట్లా నేర్చుకుంటుంటారు అన్నమాట వాళ్ళు ఎక్కువగా. మనకేంటంటే సర్వీస్ లో జస్ట్ ఈ జావా స్క్రిప్ట్ బేస్ చేసుకొని మనకు కోడ్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ట్రై చేయండి. మీకు ఏదైనా అర్థం అవ్వకపోతే నాకు ఇమ్మీడియట్ గా అడగండి, నేను చెప్తాను. ఓకే, ఒకవేళ లేదు మేము నేర్చుకోలేము, ఈ సర్వీస్ నౌ క్లాసే ప్రిపేర్ అవడం కష్టం అవుతుంది అనుకుంటే నేను క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు 1 డేలో కానీ 2 డేస్లో కానీ మన సర్వీస్ నౌకి అవసరమైన జావా స్క్రిప్ట్ బేసిక్స్ చెప్తాను. ఓకే, ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? ఇక్కడ +Z ఎప్పుడు వచ్చింది ఒక్కసారి చెప్పరా? ఇందులోనే స్క్రిప్ట్ +Z అని ఉంది కదా, ఇది పైదైతే అర్థమైంది. Z ఇదా ఇందులో జస్ట్ ఇది కన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ అన్నమాట. ప్లస్ అనేది ఇక్కడ జెడ్ లో ఏం చేశాడు, ఈ రెండింటిని ఎడిషన్ చేస్తున్నాడు. ఆ ఎడిషన్ చేసిన వాల్యూని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి 11 అని వచ్చింది చూడండి, ఈ జెడ్ వాల్యూ 11 అని వచ్చింది. ఈ ప్లస్ అనేది కన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ అన్నమాట. ఓకే, మీకు 1 by 1 స్టార్టింగ్ నుంచి 1 by 1 నేర్చుకుంటూ వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట ఏంటి అనేది ప్రాపర్ గా. ఓకేనా? ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. రేపటి క్లాస్ లో కూడా మనము టేబుల్స్ కాన్సెప్టే చెప్పుకుంటాము. ఎల్లుండి క్లాస్ లో కూడా టేబుల్స్ కాన్సెప్టే చెప్పుకుంటాము. చెప్పండి. టేబుల్స్ లో డిక్షనరీ ఇంకా డాక్యుమెంటేషన్ లోనే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. డాక్యుమెంటేషన్ లో జస్ట్ కాలం యొక్క లేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, డిక్షనరీలో ఆ కాలం యొక్క అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మనం చూస్తామన్నమాట. 1 by 1 చూసుకుంటూ వెళ్తాం ఈ టేబుల్స్ కాన్సెప్ట్ లోనే. ఓకేనా? అప్పుడు మేబీ నీకు కొంచెం ఇన్ డెప్త్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఓకే, ఇంకేమైనా క్వరీస్ ఉంటే అడగండి, చెప్తాను.
కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను చెప్పండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ వ్యాలిడ్ టు డేట్ ఇన్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ నాలెడ్జ్ 0, ఆర్టికల్? 01, 01 1 2100. yes 01012100. Like what are the states in change management? 3 states. న్యూ Okay. నార్మల్ Oh, చేంజ్ లో okay. అయితే న్యూ, Mm-hmm. యాక్సెస్, Mm-hmm. ఆథరైజ్డ్, షెడ్యూల్, Mm-hmm. ఇంప్లిమెంటేషన్, రివ్యూ, Mm-hmm. క్లోజ్డ్, క్యాన్. పర్ఫెక్ట్. ఇంకెవరైనా స్టాండర్డ్ చేంజ్ ది ఎమర్జెన్సీ చేంజ్ యొక్క స్టేట్స్ చెప్పండి. ఎవరు చెప్తారు స్టాండర్డ్ చేంజ్ స్టేట్స్? న్యూ, Mm-hmm. షెడ్యూల్. స్టాండర్డ్ చేంజ్ లో అయితే న్యూ, Mm-hmm. షెడ్యూల్, ఇంప్లిమెంట్, Mm-hmm. రివ్యూ, క్లోజ్డ్, క్యాన్సిల్. పర్ఫెక్ట్. అట్లాగే ఎమర్జెన్సీ చేంజ్ యొక్క స్టేట్ వాల్యూస్ చెప్పండి ఎవరైనా. ఎమర్జెన్సీ చేంజ్. ఓకే authorize, ఓకే. schedule, implement, review, closed, cancel. ఓకే పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ప్రాబ్లం మేనేజ్మెంట్ లో ఏమేమి స్టేట్స్ ఉంటాయి? న్యూ, Mm-hmm. యాక్సెస్, రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్, Mm-hmm. ఫిక్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, Mm-hmm. రివ్యూ, క్లోజ్డ్. Close. Okay. Next, Gopi, what is incident? Gopi Reddy, what is incident? Yes, Narmada, Pravallika, Ravinder. Hello. చెప్పాలనా సార్ ఇన్సిడెంట్? Incident is an unplanned interruption to the IT services Okay. or reduction in quality of IT services or failure of CI. CI Mhm. means configuration Okay. item. Okay. ఇంకొకసారి That's it. రిపీట్ చేయండి డెఫినేషన్. Incident is an uninterrupted interruption, unplanned interruption to the IT services or quality reduction of IT services or failure of CI. Okay. So CI means incident is an unplanned interruption to IT service. Quality of reduction in IT service. Failure of a CI which has not yet impacted on IT service. I'm repeating. Incident is an unplanned interruption to IT service. Quality of reduction in IT service. Failure of a CI which has not yet impacted on IT service. For example, so without any planning, suddenly if we get any issue while working on the IT business, so we are calling it as an incident. Example, so I'm trying to access my webmail, so I'm getting password error, so immediately I have raised the incident. Okay. Okay, bro. Yes. Next, what are the states in incident? న్యూ, ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఆన్ హోల్డ్, రిజాల్వ్డ్, క్లోజ్డ్, క్యాన్సిల్డ్. Closure, cancel. Okay. So what are the states in knowledge management? డ్రాఫ్ట్, Okay. రివ్యూ, Mm-hmm. పబ్లిష్, Mm-hmm. రిటైర్. Written. Okay, perfect. So how to create a knowledge article from the incident? How to create a knowledge article from the incident? Narasimha Rao. How to create a knowledge article from incident? Bro, I'm getting background noise from my end. Okay, fine. Perfect.
వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పండి. Knowledge management can be created from an incident. While Knowledge resolving. article. Wait, knowledge article. Okay, we can create knowledge article from incident also. Yes, you can చెప్పండి. Yeah. We can create by providing before resolving the incident, providing all the details. The incident also we can create. నాకైతే లైక్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూసారు ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది, బట్ మీరైతే దాన్ని సరిగ్గా ఇక్కడ కన్వే చేయలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ ని ఇన్సిడెంట్ నుంచి ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే, సో వైల్ రిజాల్వింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ in related records, we have to keep knowledge is true. Once that incident is closed, knowledge article will be created automatically in response of that incident closure, and that knowledge article will be in draft state. ఓకే, ఒకసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం ఇన్సిడెంట్ ని రిజాల్వ్ చేసేటప్పుడు రిలేటెడ్ రికార్డ్స్ అనే ఫామ్ సెక్షన్ లో మనం నాలెడ్జ్ అనేది టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవాలి, ట్రూ పెట్టాలి. సో వన్స్ ఇప్పుడు రిజాల్వ్ చేసేసాం, ఒకసారి కనుక ఆ ఇన్సిడెంట్ క్లోజ్ అయింది అంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ రిజల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన మొత్తము కూడా నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్లో స్టోర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఒక ఆ రిజల్యూషన్ స్టెప్స్ మన నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ లాగా క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట డ్రాఫ్ట్ స్టేట్ తోటి. ఓకేనా, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి ఎవరైనా, how to create knowledge article from incident. రవీందర్ చెప్తారా? Yeah, incident knowledge article can be created while resolving the incident. So we have to choose the true option in related records. So Okay. after resolving, so it will be creating a knowledge article. So whatever the solution we provided. ఓకే ఫైన్. సో చూడండి, మీరు ఇంకా ఇంకా చెప్పారు, మీకు అర్థమైంది అని నాకు అర్థమవుతుంది, బట్ మీరు చెప్పిన పాయింట్ అయితే రాంగ్ అని నేను చెప్తున్నాను. ఇన్సిడెంట్ రిజాల్వ్ అయినప్పుడు నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ క్రియేట్ అవ్వదు. ఇన్సిడెంట్ రిజాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనం నాలెడ్జ్ అనే టిక్ మార్క్ పెట్టుకుంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా రవీందర్? Okay. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తావా? Yeah. So while resolving the incident, we have to set the in the related records. We have to set knowledge equal to true. Knowledge equal to true. Yeah. Then after resolving the incident, a knowledge article will be created. For that incident. After closing a incident. Yeah. After ఓకేనా, closing. ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ ఏ ఇన్సిడెంట్ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. రిజాల్వ్ చేసేటప్పుడేమో నాలెడ్జ్ ట్రూ పెడతాము, రిజాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ క్లోజ్ అయినప్పుడేమో డ్రాఫ్ట్ స్టేట్ తోటి నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? Okay. ఓకే ఫైన్ గైస్, లైక్ నేను క్వశ్చన్స్ అడిగి మీరు ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు మీరు తప్పు చెప్పినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమీ అనరు. ఓకే, కాకపోతే మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటాము. మీరు దాని గురించి షైన్ అవ్వద్దు, లేకపోతే పానిక్ అవ్వద్దు అస్సలు. ఓకేనా, ఏంటంటే మనం ఇలా డిస్కషన్ చేసుకుంటే మీకు కొంచెం సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ బాగా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, సైలెంట్ గా ఉండొద్దు. ఓకే, తప్పైన ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కరెక్ట్ చేసుకుంటాం అంతే. ఓకేనా, ఇండివిజువల్ గా ప్రిపేర్ అవడం కంటే ఇలా గ్రూప్ లో ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ టు క్లోజ్ ఏ ఇన్సిడెంట్ వైల్ క్లోజింగ్ ఏ ప్రాబ్లం ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి, ఎలా రిజాల్వ్ అవుతుంది, ప్రాసెస్ ఏంటి? Okay. So as we are creating in problem ticket,
related to that incident. So Mhm. when we are closing that problem, so automatically it will be closing the incident. Oh my god, రిజాల్వింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ రిజాల్వ్ అవుతుంది, క్లోజ్ అవ్వదు ఇన్సిడెంట్. ఓకేనా, ప్రాబ్లం క్లోజ్ అయినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, Hmm. అది పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ITSM? నర్మదా, ప్రవల్లిక, రంగా, మౌనిక, జానకి, దిలీప్, అశోక్ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, డెఫినేషన్ చెప్పండి, ITSM డెఫినేషన్. ITSM first rule. సారీ, ITSM ఓకే ఫైన్. ఓకే, చూడండి, డెఫినేషన్స్ చెప్పే విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ప్రిపరేషన్ చేయాలి. నేను మళ్ళీ అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నాను, లైక్ ఎవరో డ్రాప్ అయిపోయారు ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం. అటెండెన్స్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో మీరు క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యి నుంచి ఎండ్ అయ్యేంత వరకు మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. ఒకవేళ మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయ్యే ఉద్దేశం ఉంటే క్లాసే జాయిన్ అవ్వద్దు, అసలు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే గాయస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో రేపు మళ్ళీ టేబుల్స్ కాన్సెప్ట్ తోటి మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం.